गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी ज्ञान सत्रना जय स्वामी नारायण। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के जे सिद्धांत ए श्रीजी महाराजे पण पोते पोताना स्वमुखे एवा मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामीनी ओळखाण करावेली छे। साथे साथे श्रीजी महाराजे घणी बधी वखत ए पोताना ज ते मुखे गुणातीतानंद स्वामीनो एक असाधारण महिमा पण कह्यो छे। तो आजना ज्ञान सत्रनी अंदर आपणे ए ज महिमानी वातो करवी छे ने एवा प्रसंगो द्वारा ए आपणे आ समजवानो प्रयत्न करीशुं। परंतु ए पूर्वे श्रीजी महाराजे घणी बधी वखत एवा संतनो महिमा पण बताव्यो छे। श्रीजी महाराज घणी बधी वखत कहता के मेरो ही सर्वस्व सोई प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। अमुक वार तो महाराज एवुं पण बोलेला के संत जन सोई सदा मोहे भावे ई प्रिय मोय जन निर्मोही संत स। तो आवा तो घणा बधा उद्गारो परब्रह्म भगवानना छे अने एमने एवा संतनो महिमा पण घणी बधी वखत एटले के आम अवारनवार ए पोते वर्णन करेलू छे। तो एवा ज ते एमना निकटतम अने प्रियतम तरीके ए संतनो महिमा गायो छे। वचनामृत गरड़ा प्रथमनु 37मुं वचनामृत के जेनी अंदर भगवान स्वामीनारायण पोते कहे छे के एवा जे संत छे तो एना पगनी रजने तो अमे पण माथे चढ़ावीए छीए अने तेने दुखवता थका मनमा बीवे छीए अने तेना दर्शनने पण ईच्छीए छीए। पण हवे आपणने प्रश्न थाय तो आ संत एटले कोण अने एमने ओळखवा कई रीते? एमनी ओळखाण तो आपणने होवी पड़े ने। तो विचार करो के भगवान स्वामीनारायणे पोते ज ते एमने ओळखाण करावेली छे मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामीनी। तात्विक रीते भगवान स्वामीनारायणे आवा संतनी ओळख वचनामृतनी अंदर करावेली ज छे। गरुड़ा प्रथमनुं 63मुं वचनामृत तमे जोवो, गरुड़ा प्रथमनुं 51मुं वचनामृत तमे वाँचो, अरे गरुड़ा मध्यनुं 42मुं वचनामृत। तो एनी अंदर ए परब्रह्मनी सौथी जो अधिक समीप होय ए तत्व एटले अक्षर ब्रह्मने कीधा छे। अने 5 अनादि तत्वो जेनी आपणे वातो छेल्ला 2 दिवसथी करी रह्या छे, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म अने परब्रह्म। ब्रह्म कहता अक्षर, ब्रह्म कहता अक्षर जे मायाथी पर छे अने परब्रह्म सुधी पहोंचवानो एक सेतु समान छे। साधारण रीते परमात्मा तो जीव प्राणी मात्रनी अंदर रहेला ज छे अंतर्यामीपणे। तमे जो महाभारतनुं 18 दिवसनुं ए महाभीषण युद्ध चाल्યું तो एनी अंदर पांडवो अने कौरवो ए पोते युद्ध कर्યું एमने, पण तमे जुओ के छेल्ले युद्ध पूरुं थयुं ने पांडवोनी जीत थाय छे त्यारे गांधारीनुं रुदन ज्यारे जोयुं त्यारे श्रीकृष्ण भगवाने त्यारे दिव्य लीला करेली अने जेटला आपणे भीष्म पितामह होय, कर्ण होय के दुर्योधन होय ए दरेक रण मैदाननी अंदर बधे श्रीकृष्ण 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 थई गया। तो जो अनंत रूपो थई गया एटले के बधायमां भगवान तो अंतर्यामीपणे रहेला ज छे। पण जो तो तमाम करता पण तमे जो अक्षर ब्रह्म केम सौथी नजीक छे। तो वचनामृत गरुड़ा प्रथमनुं 41मुं वचनामृत तो एनी अंदर समजाव्युं छे महाराजे के पुरुषोत्तम भगवान सर्वमां कारणपणे ए अंतर्यामी रूपे प्रवेश करीने रह्या छे, पण जेवा अक्षरमां छे ने तेवी रीते तो प्रकृति पुरुषमां पण નથી। तो एनु कारण छे पात्रने एक सामर्थ्यमां भेद छे अने प्रकृति पुरुष करता पण ए अक्षर ब्रह्मनुं सामर्थ्य ए खरेखर विशेष छे। जेम सूर्यनो प्रकाश पाणीमां होय ए स्वाभाविक रीते रेतीमां अलग होय, काचमां अलग होय, जुदो जुदो बधी जग्याए देखाय छे।
હવે સૂર્યનો પ્રકાશ, એ જ સૂર્યનો પ્રકાશ જ્યારે પાણીમાં આવે ત્યારે સામાન્ય રીતે એ પાણી કેવું થઈ જાય? તો પાણી આપણને ખ્યાલ છે કે નિર્મળ છે. તો પાણી કે એટલું બધું ગરમ ન થાય દરિયા કે એમાં. હવે રેતીમાં આવે તો આપણને ખ્યાલ છે કે રેતીમાં આવશે તો રેતી ધગધગતી ગરમ થઈ જશે, તો ઓલી શાંત થઈ જાય પાણીમાં આવે તો એમ પાત્રમાં ઘણું બધું ભિન્નતા જોવા મળે છે. એ તમે જો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિના કારણભૂત પ્રકૃતિ પુરુષથી પણ એ અધિકપણે પરમાત્મા અક્ષર બ્રહ્મમાં રહેલા છે. એટલે ભગવાનની સૌથી નિકટમાં એ સંતનો જે મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે તે અક્ષર બ્રહ્મનો મહિમા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ તમે જો પોતાની સાથે અવતરેલ અક્ષર બ્રહ્મની ઓળખ સમયે સમયે એમને કરાવેલી છે. અને એ અક્ષર બ્રહ્મ એટલે ભાદરામાં પ્રગટેલા એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. અને શ્રીજી મહારાજે પોતાના સ્વરૂપની વાતો પણ એ જીભ દાબીને કરવી પડી છે. અને એ વખતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું સ્વરૂપ ઓળખાવું કે કેટલું કપરું હશે. કારણ કે ત્યારે મહારાજને તે ભગવાન તરીકે એટલા બધા ચમત્કારો એમને કરેલા, સમાધિ પ્રકરણો ચલાવેલા હતા. પણ એટલા બધા પરમહંસો એમનું એક સામર્થ્ય, તપ હોય, વ્રત હોય, બધુંય તમે જુઓ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ ભગવાન જ છે. પણ છતાં પણ ઘણા બધાઓએ ભગવાન તરીકે એવો પોતે સ્વીકારવા તૈયાર જ નહોતા. પણ છતાં પણ જો આપણા સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર ઘણા બધા ચરિત્રોની નોંધ થયેલી છે. અને સ્વયં શ્રીજી મહારાજે એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો અસાધારણ મહિમા કીધો હોય ને, તો એવી વાતો આજે આપણે કરવાના છીએ. પ્રસંગો ખાલી 3 થી 4 જ છે, પરંતુ ખરેખર એ સમજવા જરૂરી છે. કારણ કે ઘણા બધા પ્રસંગો આપણે સાંભળેલા નથી હોતા, અથવા તો સાંભળેલા હોય છે પણ સાધારણ રીતે સાંભળીને આપણે એ વાત એક કાનથી સાંભળીએ અને બીજા કાને જવા દઈએ છીએ. પણ આ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના જ્ઞાન સત્ર એ આપણા સૌ કોઈ માટે છે. કારણ કે આપણને જે ભગવાન જેવા સંત મળ્યા છે, આપણને જે ઉપાસના મળી છે, આપણને જે સિદ્ધાંત મળ્યો છે, એ સ્વાભાવિક રીતે એ સિદ્ધાંત કે ઉપાસનાને પ્રથમ તો આપણે સમજવી જ પડે. કારણ કે ઉપાસનાથી જ કલ્યાણ થાય છે, ઉપાસનાથી જ વિશ્વાસ બેસે છે, અને ઉપાસનાથી જ તે આપણું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. શ્રીજી મહારાજે જેમ ખરા ભક્તના 3 લક્ષણો કહ્યા છે, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ. તો નિશ્ચય એટલે શું? નિષ્ઠા. અને નિષ્ઠામાં ક્યારેય કાચપ ન આવે, એને ખરેખરી નિષ્ઠા કહી શકાય. અને મહારાજ આ નિષ્ઠા પ્રવર્તન માટે પણ ઘણા બધા પ્રયત્નો, એમને જો નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દ્રેહત્રિય વિલક્ષણમ એ શિક્ષાપત્રીનો શ્લોક દરેકને ચરિતાર્થ કરવાનું કહેલું છે. તો એક સ્વાભાવિક રીતે એક બાળક હતો અને બાળકને કહ્યું કે જો તું મૂક અને એમ તું બોલજે હું આત્મા છું. તો એ પોતે બોલે ખરી મહારાજ આગળ. પછી ઘડીક પછી મહારાજ પૂછે બોલ કોણ છે તું? તો એ પોતે પોતાની જ્ઞાતિનું નામ જ બોલે. મહારાજે ફરી વખત કહ્યું કે તું 2-5 વખત બોલ નાખ કે હું આત્મા છું, આત્મા છું, આત્મા છું. આ બધું આ દેહ તારો, એ નામ ને આ બધું નથી સાચું સ્વરૂપ તારું. પણ તોય તે એ ઓલો પોતે બોલે ખડીક મહારાજ આગળ. પછી ઘડીક પછી પૂછે તો એમ જ કે જો હું તો છે ને આત્મા નથી, હું તો ભલાણી જ્ઞાતિનો જ છું, મારું નામ આ છે. તો મહારાજે કેટલી વખત રિવિઝન કરાવ્યું અને પુનરાવર્તન કરાવ્યું. તો અંતે ઓલો બાળક થાકી ગયો કે હવે છે ને આ મહારાજને છે ને હવે આવું નામ જ દેવું પડશે, નકર આ હજી બોલાવશે મારી પાસે. એટલે બાળક પાછો આવ્યો અને હવે કીધું કે હવે કોણ છે? તે કે જો તમે કહો છો એટલે હું આત્મા છું, બાકી હું ખરેખર તો આ જ છું. પણ આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે શ્રીજી મહારાજ નિષ્ઠા માટે એ કેટલા પોતે પ્રયત્ન કરે છે. વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું 71મું વચનામૃત. તો એ પ્રમાણે ભગવાન પોતાના અક્ષરધામ સહિત પૃથ્વી ઉપર પધારે છે. અને આ અક્ષરધામ એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. મહારાજે જો મોટેરા પરમહંસોની તે ઉપસ્થિતિની અંદર ઘણીવાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અક્ષર છે ને એવી ઓળખાણ કરાવી છે. અને એવા આજે 3 થી 4 એવા પ્રસંગો આપણે જોઈએ. અને એ પ્રસંગો ઉપર થોડુંક આપણે મનોમંથન કરીએ, મનોચિંતન કરીએ. સ્વાભાવિક રીતે જે મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે, તો એ સ્વાભાવિક રીતે આપણને જે પ્રસંગો દ્વારા આપણે જે ચરિત્રો જોઈએ છે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય.
અરે વિશ્વ વંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જ્યારે જીવન જોઈએ અને એમના જીવન ચરિત્રો જ્યારે સાંભળીએ વાંચીએ ને ત્યારે પણ આપણને પ્રતીતિ થાય કે ખરેખર એમને આ બીએપીએસ સંસ્થા અને આ સિદ્ધાંત માટે તેમને આ ઉપાસના માટે કેટલો પોતે દૈહિક રીતે તમે કહો કે પછી માનસિક રીતે કહો કેટલો ભીડો પોતે સહન કર્યો છે. એમને કંઈ સ્વાર્થ નથી કે છે ને અહીંયા બધાય આવે અને દાન ધર્મા દો અને બસ અમારું ચાલ્યા જ કરે. જો એવું હોય ને તો 2-5 સામાજિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ એ પૂરું થઈ જાય અને એમાંય વાહ થવાની જ છે. ખાલી એક બાળ મંડળ રાખે તોય પૂરું થઈ જાય. યુવા મંડળ કે સંયુક્ત મંડળ કે પરાસભા કે ઘર સભા એવી સમયા ઉત્સવ એવું માથાકૂટ કરવાની જરૂર જ નથી. કારણ કે તો આમાં પણ જોડાઈ જ જાય અને એમાં પણ સેવા કરી હોય તો નામ આવી જ જાય. પણ છતાં પણ જો એમને અત્યારે 160 કરતાં વધુ એ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે અને પાછું સફળ રીતે ચાલે છે, તો એનું કારણ શું છે? એનું કારણ છે કે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના હૃદયની અંદર એ ભાવના છે કે દરેક સારું એવું જીવન જીવે. તમે જો કે સંતો હોય કે હરિભક્તો હોય કે કાર્યકરો હોય, 1,00,000 કરતાં વધુ કાર્યકરો એ આ બધી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે. તો એ કાર્યકરોને પણ એ કાંઈ પૈસાનો, હવે તે પોતે સભા કરાવવા જાય, જે વ્યવસ્થા કરે, જે પોતાનો સમય અત્યારના સમયની અંદર એક વર્ષની અંદર તમારા સગા કોઈકના ઘરે બેસવા જવું હોય ને તોય તે 20, 25 કે 30 મિનિટ પણ બેસી શકાતું નથી. અને એ જ કાર્યકર એ પોતાનું સમર્પણ રીતે જોડાય છે, સમયથી જોડાય છે. ટાઈમ ઇઝ મની, ટાઈમ ઇઝ ગોલ્ડ, ટાઈમ ઇઝ પ્લેટિનિયમ, ટાઈમ ઇઝ ડાયમંડ. આવું ટાઈમ સમયને નવાજવામાં આવ્યું છે. તો શું કોઈ વ્યક્તિને, કોઈ કાર્યકરને સમયની કંઈ કિંમત જ નહીં હોય? અરે દરેકને કિંમત છે, પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત માટે અને ખરેખર લોકોના જીવનની અંદર, બાળકોની અંદર, શિશુની અંદર, યુવકની અંદર, યુવતીની અંદર, એક ગૃહસ્થના જીવનની અંદર એક સાચી દિશા, એક સાચું માર્ગદર્શન, સાચી રીતે એને અંતરમાં પોતે આનંદના ફુવારા છૂટે. અને એનો એ માતા પિતાના જો ટાઈમ નથી તો બાળ સંસ્કારો દ્વારા, એ બાળ મંડળો દ્વારા એ સંસ્કારો આપવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. એ હજારો કરતાં વધુ મંદિરોની એ ભેટ એ સમાજને આપી, પણ એ સમાજને આપી છે પણ કોના માટે? એ કોના હિત માટે, કોના ઉત્કર્ષ માટે? તો એ આપણા સમાજના ઉત્કર્ષ માટે. એ આપણા બાળકોમાં એ પોતે એવા સંસ્કારયુક્ત પોતાનું જીવન જીવી શકે. ઘરની અંદર શાંતિ આવે તો ઘર સભા, એ પ્રાપ્તિનો કેફ આવે તો પ્રાપ્તિનો વિચાર. એ ખરેખર આ જ્યારે આપણે જોઈએ ને તેના ઉપરથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની એક ભદ્ર ભાવના છે. જો માણસ રહે ને, માણસ પાસે બુદ્ધિ છે, માણસ પાસે તર્ક વિતર્ક છે, આજે મતાંતો કરીને ગમે તે ભગવાનને પણ પોતે ખોટા કરી શકે છે. જો તમે ઘણી બધી વખત એવું પણ સાંભળેલું જ છે કે આટલા બધા મંદિરો, ભવ્ય મંદિરો બાંધવા કરતાં એની કરતાં હોસ્પિટલો બાંધો ને તો દર્દીઓની વધુ સેવા થાય. આપણે ઘણી બધી વખત એવો તર્ક દલીલ સાંભળેલી પણ છે કે આ મંદિરો હોય કે આ સમયા ઉત્સવમાં લાખો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, એની કરતાં કોઈકને શિક્ષણ આપવાનું કામ કરો તો એનાથી વધુ લાભ થાય. આપણે ઘણી બધી વખત એવું પણ સાંભળેલું છે કે આ જે આપણે દૂધ ચડાવીએ છીએ કે વિધિ વિધાનોની અંદર જે આપણે વસ્તુ ભગવાનને આપીએ છીએ એની કરતાં કોઈ ગરીબોને ભેટમાં આપો. જો માણસ પાસે મગજ છે ને એ ભગવાને આપ્યું છે, એટલે આ બુદ્ધિના બળે કરીને એ કોઈક સાચી વાત હોય ને એને પણ ખોટી ઠરાવી શકે છે. અને મતાંતરો દ્વારા એની પોતાની એ બુદ્ધિ શક્તિ આવડત માણસ ધારે ને તો ખોટા કામ કરીને પણ ખરવોપતિ બની જાય છે, અબજોપતિ બની જાય છે. એટલે એ કાંઈ મોટી વાત નથી. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જો એક આપણે અંતરથી થોડોક વિચાર કરીએ અને થોડીક શ્રદ્ધાથી વિચાર કરીએ ને તો પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણી પાસે એ સ્વાર્થ શું છે, આપણી પાસે એ અપેક્ષા શું રાખે છે. તો ખરેખર એ જ્યારે આપણે આવે અંતરને, એક હૃદયને પૂછવામાં આવશે ને ત્યારે આ બધાય પ્રશ્નોના જવાબ મળી જશે. પણ આપણે વાત કરવી છે એ 4 પ્રસંગોની, જે શ્રીજી મહારાજે
મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ઓળખાણ કરાવેલી હોય. અષાઢી સંવંત 1868ની અંદર સારંગપુરની અંદર છે ને રાઠોડ દાદલને ઘેર હોળીનો ઉત્સવ કરેલો, અને ત્યારે મહારાજે સંતો સાથે છે ને રાસ લીધો હતો, અને મહારાજે એ વખતે કબીરજી રચિત એક હોળીનું પદ ગાયેલું, અને જોગિયા ટાળવા જન્મ કેરા ફાસલા રે, પ્રેમના પ્યાલા જોગિયા, જુગ જુગ જીવો સૌ જોગિયા. અને ખરેખર એ પદની અંદર સદગુરુ ખેલે વસંત. તો એ જે પદ જ્યારે ગાવામાં આવ્યું તો ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પછી છે ને બધા સંતોને પૂછે છે કે એવા સદગુરુ કોણ? હવે પ્રથમ આની પહેલા લોજ અને માંગરોળમાં આવો પ્રસંગ બનેલો, અને મહારાજે ત્યારે કહેલું કે એવા સદગુરુ તો અમે છીએ. એટલે એ પ્રમાણે બધા સંતોએ જવાબ આપ્યો કે એવા સદગુરુ તો તમે છો. પણ આજે શ્રીજી મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની છાતીમાં છડી અડાડી અને કીધું કે અમે તો જો સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ છીએ. અને આ પદમાં જે મહિમા સદગુરુનો કહ્યો છે ને, એ સદગુરુ તો આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે. અને આ અનાદિ સદગુરુ એવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ ધામરૂપ અમને અને અનંત કોટી મુક્તોને દારી રહ્યા છે, અને સાકાર રૂપે અક્ષરધામમાં અને અહીં અમારી સાથે અમારી સેવામાં સર્વોપરી ઉપાસના પ્રવર્તાવા સારું સદગુરુ રૂપે પ્રગટ થયા છે, અને તેવો અક્ષર બ્રહ્મ છે. અને આ વાત શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમનામ સાંભળેલી નથી, કારણ કે સારંગપુરના નાગજી શેઠે શાસ્ત્રીજી મહારાજની આ વાત કરેલી. આ નાગજી શેઠે એ જસા ગોર પાસેથી સાંભળેલી, અને જસા ગોરે રાઠોડ દાદલ પાસેથી આ વાત સાંભળેલી. એટલે સાચા અર્થની અંદર આ પ્રસંગ દ્વારા પણ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ. એકવાર પંચાળાની અંદર પરમહંસોની પંક્તિની અંદર છે ને મુક્તાનંદ સ્વામી અને ભાઈ આત્માનંદ સ્વામી, એમને ભાઈ આત્માનંદ સ્વામી પણ કહેતા, તો એમની વચ્ચે છે ને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જમવા બેઠેલા. હવે ત્યાં જઈને છે ને વંથળીના કલ્યાણભાઈ એ પોતે આવે છે ને મહારાજને કીધું કે આ બે વાઘ વચ્ચે બકરી. એટલે એમ હાસ્ય કરીને સ્વામી સામે આંગળી કરીને કલ્યાણભાઈ આવી વાત કરી મહારાજને. અને ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે કલ્યાણભાઈ, આ સાધુને તમે ઓળખો છો? આ તો અમારું અક્ષરધામ છે, ઓળખી રાખજો. અને આ પ્રસંગ રહ્યો એ કલ્યાણભાઈના દીકરા દેવજીભાઈના મુખે થકી શાસ્ત્રીજી મહારાજે સાંભળેલો. જો યજ્ઞ પુરુષ દાસજી શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ જે ભીડો જે સહન કર્યો છે, જે દ્વેષીઓની ઉપાધિ વચ્ચે પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત માટે એ પોતે એ ઘણો બધું એમને પરિશ્રમ કરેલો છે. અને એટલું જ નહીં, સિદ્ધાંત સાચો હતો. તમે જો કે દ્વેષીઓ દ્વારા અત્યારે તો સ્વાભાવિક રીતે એ બધું જોવા આપણને મળતું નથી, પણ સભા કરીને બેઠા હોય ને હરિભક્તો સંતો બેઠા હોય ને કોઈક માટલો હોય ને એ પોતે પાણી ભરેલું ફોડે અને આખી સભા અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે આપણે કથા વાર્તા કે કરતા હોય ને બધા બેઠા હોય તો સભામાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય પાણી, કારણ કે બધે તે જાય. આવા દ્વેષીઓ દ્વારા એ ઉપાધિ કરવામાં આવેલી હતી. સાથે એવી પણ દ્વેષીઓ દ્વારા ઉપાધિ કરવામાં આવેલી કે એમને એ ખીચડીની અંદર ઝેર નાખીને મારી નાખવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો. અરે એટલું જ નહીં, એ સાથોળમાં એ સૂયા પણ ઘોંકવામાં આવેલા હતા. અરે મરચાની એક ધૂણી કરવામાં આવે, કેમ આપણે હવન કુંડની અંદર જેમ આહુતિ આપીએ ઘીની અને જવની, એવી રીતે આહુતિ મરચું નાખે, મરચા નાખે લીલા, કેમ નાખે? સભામાં મૂકી દે એટલે સભા આખી ધુમાડામાં અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના માટે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે ઘણો બધો ભીડો સહન કરેલો છે. એટલે આ ઉપર પણ આપણને ખ્યાલ આવે. આવતીકાલે વિશેષ આપણે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના માટે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે જે ભીડો વેઠ્યો છે, જેમને ઉપાધિઓ સહન કરી છે, એવા પ્રસંગોની આપણે વિશેષ વાતો કરીશું. પણ આજે આપણે મુખ્ય વાતો કરવી છે શ્રીજી મહારાજના જે સ્વમુખે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો જે અસાધારણ મહિમા છે એના પ્રસંગો જોઈએ છીએ. એકવાર શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરથી નીકળીને વડતાર પધારેલા. હવે સાથે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, નિષ્કાન સ્વામી, બધા સંતો અને સુરાખાચર ને આ બધા હરિભક્તો હતા. એટલે રસ્તે જતા એક છે ને વાડી આવી. હવે ત્યાં અચાનક વરસાદ વરસવા માંડ્યો. ત્યારે સ્વામી પાસે મહારાજનો આપેલો એક છે ને ધાબળો હતો, અને એના બે છેડા સ્વામીએ પકડ્યા અને બીજા બે છેડા નિષ્કાન સ્વામીએ ઝાલવા આપ્યા.
તો એમ સ્વામીએ મહારાજ ઉપર દાબડો ધરી દીધો અને એ જોઈને મહારાજ ત્યારે બોલેલા કે ઓહો, અક્ષર તો આ લોકમાં પણ અમારી સેવામાં છે અને ધામમાં પણ અમે અખંડ ધારીને રહ્યા છે. ત્યારે નિષ્કવાન સ્વામીએ કીધું કે મહારાજ, તમારી સેવામાં કોણ નથી, બધા તમારા સેવામાં છે. એટલે મહારાજ તો ત્યારે મંદ મંદ હસવા લાગ્યા અને પછી કીધું કે સેવામાં તો બધા છે, પણ જેવી અમારી સેવા અક્ષર કરે છે અને મહિમા સમજે છે ને એવું બીજું કોઈ સમજી શકતું નથી. અને આ તો અમારા અનાદિના સેવક છે. તો જો આમ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના 71માં વચનામૃત પ્રમાણે તે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય રૂપે અવતરેલ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે. કારણ કે શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ રીતે એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર છે અને એ મોટા મોટા પરમહંસોને એ કરાવી હતી. અને આવી ઓળખ આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આત્મસાત કરવાની છે. અને તમે શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પ્રત્યેની એકતા ભાવ જોવો ને તો એવા પ્રસંગો ઉપરથી પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. મારે 3 પ્રસંગો તમને વાત કરવી છે કે શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પ્રત્યે એ કેવી પોતે એકતા ભાવથી જોડાયેલા હતા. એકવાર નાજા જોગ્યાએ શ્રીજી મહારાજને કીધું કે મહારાજ, આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અખંડ તમને સંભાળ્યા જ કરે છે. ત્યારે મહારાજે એમને કીધું કે નાજા, એ તો અમારે રહેવાનું અક્ષર ધામ છે, એટલે અમને સંભાળ્યા કરે ને. અને જેટલો અમારે અને એમને સંબંધ છે એટલો બીજાને નથી. અને એ અમારી સમીપના છે અને સદા અમારી સમીપે રહીને અમારી સેવા કરે છે. તો ત્યારે પણ જો મહારાજે સ્પષ્ટપણે એ એકાત્મ ભાવ એ તમને એમને જણાવી દીધેલો હતો. તો આમ અક્ષર બ્રહ્મ પરબ્રહ્મની સૌથી વધુ નિકટ છે ને એ મહારાજે એ પોતે વાત કરેલી છે. મૃત્યુલોકનો માનવી બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મની આ બધી નિકટતા વિશે તાત્વિક રીતે કેટલું સમજી શકે, આ એક મોટો પ્રશ્ન છે. એટલે જ તે આ બંને તત્વો જ્યારે પૃથ્વી ઉપર અવતરે છે ને ત્યારે પોતાના લીલા ચરિત્રો દ્વારા એ સંબંધની અનુભૂતિ સૌને કરાવે છે. પરંતુ એ સંબંધોની અનુભૂતિ કરાવતા પ્રસંગોમાં પાછો આપણે વિશ્વાસ રાખીને એ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના એ વધુમાં વધુ આપણે દ્રઢ કરવાની છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ક્યારેક જો એવા ચરિત્રો કરતા કે જેમાં સ્વામી સાથે છે ને એમની એકતા દેખાઈ આવતી. એક વખત સ્વામી જુનાગઢથી વંથળી જતા હતા તો રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા ઠેસ વાગી. એટલે સ્વામી જરા ઊંચા અવાજે બોલ્યા સ્વામિનારાયણ. તો એ વખતે મહારાજ છે ને કાર્યાણીની અંદર માચા ભક્તને ઘેર પોઢ્યા હતા. હવે જાણે સ્વામી શબ્દ મહારાજે સાંભળ્યો ને એમ મહારાજ કીધું હા, તો એમ કહીને ઝપકીને પોતે જાગી ગયા. તો ત્યાં પાસે બેઠેલા બધા સેવકો અને હરિભક્તો હતા. એ મહારાજને પૂછ્યું મહારાજ કેમ ઝપકીને આમ જાગી ગયા અને હાથ કેમ આમ અદ્ધર કેમ રાખ્યો છે? ત્યારે મહારાજે કીધું કે અમારી મૂર્તિને અખંડ ધારી રાખનાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જુનાગઢથી વંથળી જતા ઠેસ વાગી અને એમણે અમારું જોરથી નામ લીધું એટલે અમે ઝપકી ગયા. અને સ્વામી ખોડકાતા ચાલે છે એટલે એમનો હાથ ઝાલીને સાથે ચાલીએ છીએ. તો જો એ પ્રમાણે પણ શ્રીજી મહારાજે એ સ્વામી સાથે પોતાની જે એકતાની વાતો ત્યારે કરેલી. સંવંત 1884ની અંદર એ ઠંડી બહુ હતી એટલે સ્વામી સગડી પાસે આમ રાખીને તાપતા હતા. એટલે વધુ પડતા તાપથી છે ને સ્વામીની થોડીક ગરમી થઈ ગઈ અને બરાબર એ જ વખતે એને શ્રીજી મહારાજ પોતે ગઢડાની અંદર પોતે બિરાજમાન હતા. એટલે મહારાજે કીધું અમને ગરમી થાય છે એટલે ટાઢું પાણી લાવો, અમારે નાહવું છે. એટલે બધાને આશ્ચર્ય થયો. એટલે સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પૂછ્યું. ત્યારે મહારાજે કીધું કે અમારું અક્ષરધામ તપવાથી અમે તપી ગયા છીએ. તો મુક્તાનંદ સ્વામી કે ત્યારે મહારાજ સ્વાભાવિક રીતે આવી રીતના વાત કરી. એટલે હવે આટલી બધી રીતે ઠંડી છે અને તોય મહારાજ કેમ આવું બોલે છે? એટલે એ વિચારથી મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીધું મહારાજને કે અક્ષર તો શીતળ ને શાંત છે, તો એ કેમ તપે? ત્યારે મહારાજે હસતા હસતા કીધું કે જુનાગઢમાં અમારું મૂર્તિમાન અક્ષરધામ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સગડીથી તાપતા વધુ પડતા તાપથી તપી ગયા છે એટલે અમે તપી ગયા. તો જો આ પ્રસંગ દ્વારા ઉપર આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે. અને છેલ્લો એક પ્રસંગ જોઈએ. સંવંત 1870ની અંદર વરજાંગ જાળિયાની અંદર શ્રીજી મહારાજે મંદવાડ ગ્રહણ કરેલો. તો એક દિવસ છે ને મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ત્યાં મહારાજના દર્શન કરવા માટે આવેલા. તો મહારાજે છેલ્લા છે ને કેટલાય દિવસોથી અન્ન લીધું નહોતું. એટલે હીરાભાઈના પત્નીએ રત્નાબાઈએ મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ આજે જમશો? તે શ્રીજી મહારાજે કીધું અમારે તો કંઈ જમવું નથી, પણ આજે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આવ્યા છે
તેમને જોઈને અમારો મંદવાડ કેટલોક મટી ગયો છે, એટલે અમે થોડું જમશું. ને પછી તો સ્વામી સામે આંગળી ચીંધીને મહારાજે કીધું કે આ સાધુ તો અમારા ઘરરૂપ છે અને એને સુખે અમે સુખી ને દુઃખે અમે દુઃખી, માટે પહેલાં એમને જમાડો પછી અમે જમીએ. તો જો આ એકાત્મ ભાવના એ દર્શન ત્યારે પણ થાય છે. તો આમ ઘણી બધી વખત મહારાજે એ પ્રસંગોપાત પોતાની અને સ્વામીની એકતા જણાવેલી છે. અને આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો છે અને એ પ્રસંગો ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે કે શ્રીજી મહારાજે ઘણી બધી વખત આવો મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ એવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો અસાધારણ મહિમા કહ્યો છે. તો આવો જ મહિમા આપણે મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો અને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાનો આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરીને રાખીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.